is always a symbol of humility. Let's get introduced to our eminent chief guest, Mr. Pari IPS. என்னை முன் நில்லும் மின் தெவ்வீர் பலர் என்னை முன்னின்று கல் நின்றவர். The man who stands the best example for this Tirukkural, born on 15 September 1958 to the couple Thiru Ambalavanan and Tirumadi Sivabhakyam in a small village near Karur. Perhaps born on the birthday of Peraringer Anna, he pointed his focus towards the welfare of the society. He is none other than our today's guest, Mr. Pari IPS. He had a humble beginning in a government school at Malaikovilur and Karur. At 13, when he was in grade 8, he was selected as the head boy of the school and was awarded with the scholarship amount of ₹1,000 by the Tamil Nadu government. He then earned his masters in English literature from Salem Government College. He has made his imprint in bank exams and was placed in State Bank of India, Corporation Bank and Indian Overseas Bank. Understanding his socially responsible behavior and concern towards the society, Mr. Pari was motivated by his friends to attend the TNPSC exams. During his TNPSC interview, he astonished the panel by majestically singing Tamil Thai Valthu with his charismatic voice and tone. Mr. Pari took in charge first as DSP in Thoothukudi after attending vigorous training from Police Training Academy, Chennai. Later, he was posted in Mylapore. In his next step, he worked as an additional superintendent in vigilance, as superintendent in the crime branch, as a deputy commissioner of police, as DIG and IG in several places of Tamil Nadu, including Coimbatore. He holds a special place in the hearts of Coimbatore people for tactfully handling a sensitive issue. He gave a meaningful rise in every position he acquired. During his service as a policeman, he had been a courageous, sincere and an honest officer. All through his tenure, his love for literature always reminded him of the words from the literary legend Shakespeare. Love me or hate me, both are in my favor. If you love me, I'll always be in your heart. If you hate me, I'll always be in your mind. With these sparkling words, he has undertaken so many courageous acts which gives a new definition to the police. Raids undertaken at the district collector's house and office in 1999 was a phenomenal benchmark. It was the very first time in the history of police department. Impressed by his valor, the former Director General of Police, Mr. Walter Thevaram IPS, appreciated our guest for his historical record through a handwritten letter, which Mr. Pari is cherishing endlessly in his life. Moreover, he is well known for his humanity and service. To alleviate the difficulties faced by the police who engage in security duties, especially women police personnel, Mr. Pari formulated a scheme, Mobile Toilet. This scheme has become the pioneer for the other states of India. His achievements are countless. Received a special award from the Governor of Tamil Nadu for his contribution to a community project conducted by Times of India, Coimbatore. His success knows no boundary. The Malaysian government too felicitated him with an award for his dedication. After his tenure, the Tamil Nadu government appointed him as a member of the Lok Ayukta Search Committee. என்னை ஈன்ற தந்தைக்கும் தாய்க்கும் மக்கள் இனமீன்ற தமிழ்நாடு தனக்கும் என்னால் திணையளவு நலமேனும் கிடைக்கும் என்றால் செத்தொழியும் நாள் எனக்கு திருநாளாகும் என்ற பாரதிதாசனின் கூற்றை தாரக மந்திரமாக கொண்டு வாழ்ந்து வரும் திரு பாரி ஐயா அவர்களை வரவேற்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறோம். On behalf of all the stakeholders, Coimbatore Public School extends its pride to have you as chief guest on its big day. Welcome you, sir. செந்தமிழே, உயிரே, நறுந்தேனே, செயலினை மூச்சினை உனக்களித்தேனே, நைந்தாயனில் நைந்து போகும் என் வாழ்வே, நன்னிலை உனக்கெனில் எனக்கும் தானே என்ற புரட்சி கவிஞருடைய வரிகளிலும், என ஈன்ற தந்தைக்கும் தாய்க்கும் மக்கள் இனம் ஈன்ற தமிழ்நாடு தனக்கும் என்னால் தினையளவு நலமேனும் கிடைக்கும் என்றால் செத்தொழியும் நாள் எனக்கு திருநாளாகும் என்று சொன்னானே அதே புரட்சி கவிஞருடைய வரிகளிலே, வெங்கொடுமை சாக்காட்டில் விளையாடும் தோழங்கள் வெற்றி தோள்கள், கங்கையைப் போல் காவிரி போல் கருத்துக்கள் ஊறும் உள்ளம் எங்கள் உள்ளம், வெங்குருதலில் கமிழ்ந்து வீரம் செறுகின்ற தமிழ் எங்கள் உயிர் மூச்சாம் என்று தமிழின் பெயரால் உங்களை எல்லாம் வணங்குகின்றேன், வாழ்த்துகின்றேன்.
சிறப்பாக நடந்து கொண்டிருக்கிற இந்த கோயம்புத்தூர் பப்ளிக் ஸ்கூல் ஆண்டு விழாவிலே கலந்து கொண்டு தன்னுடைய வருகையின் மூலம் இந்த விழாவை சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கிற அன்புக்கும் மரியாதைக்கும் உரிய இந்த பள்ளியினுடைய தலைவர், என்னுடைய பாசத்திற்குரிய சகோதரர் மோகன்லால் அவர்களே, இந்த விழாவினுடைய ஆணிவேராக இருந்து உங்களை எல்லாம் வழிநடத்துகின்ற பொறுப்பை சீரோடும் சிறப்போடும் செய்து கொண்டிருக்கிற அன்புக்கு மரியாதைக்கும் உரிய இந்த பள்ளியினுடைய தாளாளர் திருமதி நிர்மலா அவர்களே, அரங்காவலர்கள் அன்புக்குரிய திரு கிஷோர் மற்றும் ஜிதேஷ் அவர்களே, திரு தணிகைவேல் அவர்களே, திரு நரசிம்மா அவர்களே, திரு பிரகாஷ் அவர்களே, பள்ளியினுடைய முதல்வர் மாதவி அவர்களே, இத்துணைக்கு மேலாக உங்களுடைய குழந்தைகளுடைய திறமைகளை எல்லாம் கண்டு களிப்பதற்காக இங்கே வந்து திரளான முறையிலே கூடியிருக்கிற அன்புக்கும் மரியாதைக்கும் உரிய பெற்றோர்களே, ஆசிரியர் பெருமக்களே, குழந்தை செல்வங்களே, மாணவர்களே, மாணவியர்களே, பத்திரிகை நண்பர்களே, தொலைக்காட்சி நண்பர்களே, இந்த நிகழ்ச்சியை சீரோடும் சிறப்போடும் அமைத்து கொண்டிருக்கிற பல்வேறு நிலைகளில் இருந்து பணியாற்றி கொண்டிருக்கிற அன்புக்கு நண்பர்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் இந்த இனிய மாலை வேளையிலே என் வணக்கங்களையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்ள நான் மற்றற்ற மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். அங்கே பார்க்கிறேன் கோயம்புத்தூர் பப்ளிக் ஸ்கூல். அடிக்கடி கேள்விப்பட்டிருக்கிறேனே தவிர இங்கே வரக்கூடிய வாய்ப்பு, நான் கோவை மண்டலத்திலே காவல்துறை தலைவராக 2.5 ஆண்டு காலம் பணியாற்றிய போது எனக்கு கிடைக்காத அந்த சந்தர்ப்பம் ஓய்வு பெற்ற பிறகு எனக்கு கிடைத்திருக்கிறது என்பதை எண்ணி நான் மற்றற்ற மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். இந்த பள்ளியை பற்றி நான் நிறைய கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன். இந்த பள்ளியிலே இருக்கிற ஒழுக்கம், கட்டுப்பாடு, பாரம்பரியத்தின் மீது இருக்கிற ஈடுபாடு, நம்முடைய நாட்டின் மீது இருக்கிற அக்கறை, இயற்கையை பேணுவதிலே நமக்கு இருக்க வேண்டிய அக்கறை, இவற்றையெல்லாம் வலியுறுத்துகிற ஒரு பள்ளியாக இந்த பள்ளி விளங்கி வருகிறது என்பதை நான் நன்கு அறிவேன். அதற்குத்தான் அங்கே பார்த்தேன், அங்கே there is a butterfly. இதை யார் வடிவமைத்தார் என்று எனக்கு தெரியாது. ஆனால் a butterfly always symbolizes freedom. It always says I am free from struggle. But a butterfly comes out after a lot of struggle. Without struggle there is no life. Hitler, the Chancellor of Germany, the great dictator, he has written a book, Mein Kampf. I don't know how many of you know the real meaning of that book, that title, Mein Kampf, that means my struggle. Meaning is my struggle. So, a butterfly always symbolizes freedom, liberation from bondage, from age-old customs, freedom from all those things. I don't know, many of you have read that novel, A Butterfly, a story of a person who was imprisoned by the law enforcing agency for a crime which he did not commit. Henry Charrier, a French novelist, he has written a book. He has narrated in detail. He has been imprisoned for a crime which he did not commit, not committed by him. He was sent to, he is from Paris, he was sent to French Guyana for a lifetime imprisonment. He went there and he found all of the co-prisoners, not even a single person interested in getting out of the jail, in getting out of the island. All of them were very complacent. All of them were enjoying their life. Nobody thought of liberation, nobody thought of freedom. But this fellow was always contemplating how to escape from this island. Ultimately escaped. So freedom is a very, very important thing. I really admire and salute the person who conceived this particular symbol to take place. I don't know whether madam is there. She takes a compliment for this. And I look up above, I find the moon over there. Then I remember Paradasan. நீலவான் ஆடைக்குள் உடல் மறைத்து நிலாவென்று காட்டுகின்றாய் ஒளிமுகத்தை. நீலவான் ஆடைக்குள் உடல் மறைத்து நிலாவென்று காட்டுகின்றாய் ஒளிமுகத்தை.
கோலம் முழுதும் காட்டிவிட்டால் காதர் கொள்ளையிலே உலகம் சாமோ, வார சோலையிலே பூத்த தனி பூவோ, நீதான் சொக்கவெள்ளி பார்க்குடமோ அமுத ஊற்றோ, காலை வந்த செம்பருதி கடலில் மூழ்கி கனல் மாறி குளிரடைந்த ஒளிப்பிளம்போ, உன்னையின் திருவிழியால் காணுகின்றேன் ஒளி பெறுகின்றேன், இன்னலெல்லாம் தவிர்க்கின்றேன் களி கொள்கின்றேன், அன்புள்ள முற்றி ஆகாயம் அளாவுமாறு காதல் கொண்டேன், இன்பமெனும் பால் நுரையே குளிர் விளக்கே என இழந்தேன் உன் எழிலில் கலந்ததாலே என்று புரட்சி கவிஞர் பாரதிதாசன் சொன்ன அந்த வரிகளிலே அந்த நிலவு உங்களை எல்லாம் ஆசீர்வதித்துக் கொண்டிருக்கிறது. அந்த நிலவுக்கும் சென்றான் ஒரு மனிதர். 1969 the person who put his foot on the moon, Neil Armstrong. There was one Aldrin who was accompanying him, but Armstrong put his foot on the moon first. Immediately after putting his foot on the moon, he said, a small step for Neil Armstrong, a giant leap for mankind. நிலவை தொட்ட பிறகு a giant leap for mankind. இதுவரை மனிதகுலம் காணாத மிகப்பெரிய சாதனையை படைத்திருக்கிறோம் என்பதற்காக a giant leap for mankind என்று சொன்னார்கள். அப்படி உலகம் முழுவதும் இன்றைக்கு வசுதெய்வ குடும்பகம் என்ற இந்த கான்செப்ட், இதை நான் பாராட்டுகிறேன், போற்றுகிறேன். இந்த உலகம் முழுவதுமே ஒரே பிளேட், மேபி 2 or 3 பிளேட்ஸ், ஆனால் எல்லோருக்கும் ரத்தம் ஒரே நிறம், உலகத்தில் இருக்கிற அத்தனை மக்களுக்கும் ஒரே நிறம். The concept behind this Vasudhaiva Kudumbakam is, if we don't preserve nature, we will perish very shortly. We may live, but our children, they may not live for a long time. They may not enjoy this, the pleasantness of this earth. இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் அவர்கள் கண்டு கொள்ளாமலே, தெரிந்து கொள்ளாமலேயே ஒருவேளை மாண்டுவிடக்கூடும், நாம் இயற்கையை அங்கே நேசிக்காவிட்டால். One family, one culture, maybe the different cultures, but one family. The entire world is a family. It is a Sanskrit word. It's a Sanskrit thing from Upanishad, some Upanishad. It was taken from Upanishad. But there is a saying in Tamil. 2000 ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் தமிழிலே சொல்லி வைத்தார்கள், யாதும் ஊரே யாவரும் கேளீர். யாதும் ஊரே யாவரும் கேளீர். The entire world is one. All the people in the world, all my relatives. This roughly translates into this Vasudhaiva Kudumbakam, nothing else. அதுதான் தமிழிலே சொல்லாத விஷயங்களே உலகத்திலே எதுவுமே கிடையாது. யாதும் ஊரே யாவரும் கேளீர், தீதும் நன்றும் பிறர் தர வாரா, நோதலும் தண்டிதலும் அவற்றோர் அன்ன, சாதலும் புதுவதன்றே, வாழ்தன் இனிதென்று மகிழ்தென்ற இளமே, முனிவி நின்னாது இன்றலும் இளமே, மின்னோடு வானம் தன் துளி தலை ஆறாது கல்பொருது இறங்க மின்னர் பெறார் நீர்வழிப்படும் புனை போல ஆறுயிர் முறைவழிப்படும் என்பது திறவோர் காட்சியின் தெளிந்தனமாகலின், மாட்சியின் பெரியோரை வியத்தலும் இளமே, சிறியோரை இகழ்தல் அதனும் இளமே. We will not bend our knees before the insolent might. At the same time, we will not tread upon the necks of the poor and downtrodden in such a cruel fashion. We will not do that. நீ செல்வதன் என்பதற்காகவோ பதவியில் இருப்பதன் என்பதற்காக உன் கால்களில் விழுந்து வணங்க மாட்டோம். நீ ஏழை என்பதற்காகவோ இல்லாத என்பதற்காகவோ உன்னுடைய கழுத்தை நசுக்கவும் மாட்டோம். இதுதான் தமிழனுடைய கொள்கை. 2000 ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் எழுதி வைக்கப்பட்டது. அதைத்தான் இங்கே சொல்லுகிறார்கள் வசுதெய்வ குடும்பகம். The first thing is preserve nature. அதற்கு சொன்னான் தமிழிலே என்ன, சொர்க்கம் நரகம் என்று 2 சொல்லுகிறார்கள். இறந்த பிறகுதானே சொர்க்கத்துக்கு செல்ல முடியும், நரகத்திற்கு செல்ல முடியும். யாராவது சொர்க்கத்துக்கு நரகத்தை பார்த்துருக்கிறோமா? Nobody has seen. சொர்க்கம் நரகம் பார்த்ததில்லை. ஆனால் சொர்க்கத்திற்கு செல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் 5 விஷயங்களை செய்ய வேண்டும் என்று தமிழிலே 2000 ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் எழுதி வைத்து விட்டு சென்றவன் சொல்லுகிறான். If you want to go to heaven, you have to do 5 things. எங்கே சொல்லுகிறான்? 14 கீழ்கணக்கு நூல்களிலே சொல்லுகிறான்.
நற்றிணை, கலித்தொகை, குறுந்தொகை, ஐங்குறுநூறு, அகநானூறு, புறநானூறு, 10 பரிபாடல், 8 தொகை, 10 பாட்டு என்று இருக்கிறது. அந்த 10 பாட்டு நூல்களிலே சொல்லுகிறான், இன்னா 40, இனிவை 40, கார் 40, களவழி 40, ஐந்தனை 50, ஐந்தனை 70, திரைமாலை 50, திரைமாலை 150, திருக்குறள், திரிகடுகம், ஏலாதி, நாலடியார், நான்மணிக்கடி, பழமொழி 400, முதுமொழி காஞ்சி, 18 நூல்களை சொல்லுகிறான். அதில் 18 நூல்களிலே ஒரு நூலிலே சொல்லுகிறான், என்ன தெரியுமா? சொர்க்கத்திற்கு நீ செல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் 5 செயல்களை செய்ய வேண்டும். என்ன என்று சொன்னால், முதல் செயல் என்னவென்று சொன்னால், நீ ஒரு நதிநிலை, நீர்நிலை உருவாக்க வேண்டும். அவன் சொர்க்கத்துக்கு செல்லுவான். கிணறுகளை வெட்டுவன் சொர்க்கத்துக்கு, இரண்டாவதாக கிணறுகளை வெட்டுவன் சொர்க்கத்துக்கு செல்லுவான். முதலில் ஏரியை வெட்டுவன் சொர்க்கத்துக்கு செல்லுவான். அது முடியாவிட்டால் கிணறை வெட்டுவான். அவன் கிணறை வெட்டுவன் சொர்க்கத்துக்கு செல்லுவான். இந்த இரண்டிலும் இருந்து வாய்க்கால் அமைப்பவன் சொர்க்கத்துக்கு செல்லுவான். அந்த நீரை எடுத்துச் செல்வதற்காக வாய்க்கால் அமைக்கிறாரே, அவன் சொர்க்கத்துக்கு செல்லுவான். அதற்கு பிறகு விளைநிலங்களை உருவாக்குகிறானே, அவன் சொர்க்கத்துக்கு செல்லுவான். நாம் வாழ்வாதாரத்திற்காக செடி கொடிகளை விளைவித்து தானியங்களை கொடுக்கிறானே, அவன் சொர்க்கத்துக்கு செல்லுவான். If you say simply, a farmer will definitely go to heaven. இதைத்தான் சொல்லுகிறான். இந்த 5ஐயும் செய்தால் சொர்க்கத்திற்கு செல்வாய் என்று சொன்ன அந்த சிறுபஞ்ச மூலம் என்ற நூலில், இந்த 5ஐயும் செய்யாவிட்டால் நீ நரகத்திற்கு செல்வாய் என்று சொல்லவில்லை. It's implied. If you do these things, you go to heaven. If you don't do this, automatically you go to hell. ஆனால் அதை சொல்லவில்லை. இந்த 5ஐயும் செய்தால் சொர்க்கத்திற்கு செல்வாய் என்று சொன்ன அந்த நூலில் நீ 5ஐயும் செய்யாவிட்டால் நரகத்திற்கு செல்வாய் என்று சொல்லவில்லை. ஏன் தெரியுமா? இந்த 5ஐயும் செய்யாவிட்டால் நீ வாழ்கின்ற பூமி பந்தே நரகமாக மாறிவிடும். பிறகு புதிதாக ஒரு நரகத்திற்கு நீ செல்லவே தேவையில்லை என்பதற்காகத்தான் புதிதாக நரகத்தை பற்றி சொல்லவில்லை. ஆகவே இவற்றையெல்லாம் போற்றி பாதுகாக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்கிறது நமக்கு. வெஸ்டர்ன் காட்ஸ், இங்கே இருக்கிற வெஸ்டர்ன் காட்ஸ் உலகத்துடைய மிக அருமையான மலைத்தொடர்களில் ஒன்றாக விளங்குகிறது. இந்த வெஸ்டர்ன் காட்ஸ், இங்கே ஒரு பறவை இருக்கிறது. அந்த பறவை அங்கே இருக்கிற மரத்தில் இருந்து ஒரு குறிப்பிட்ட பழத்தை உண்டு, அது எச்சத்தை அங்கே போட்டு அது மீண்டும் மரமாக முளைக்கிறது. அப்படி அந்த மரத்திலே இருக்கிற அந்த பறவை உண்டு போடுகிற அந்த எச்சத்தை வைத்து அந்த விதையிலே மீண்டும் மரம் முளைக்கிறது. அப்படி இட்ஸ் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி டு ஈச் அதர். அப்படி இருப்பதால் தான் அங்கே மழை பொழிகிறது. ஒரு சாதாரணமான ஒரு பறவை நீங்கள் காவிரியிலே குடிக்கிற ஒரு குவளை நீருக்கு அது சொந்தம் கொண்டாட வேண்டும். ஏனென்று சொன்னால் அது போடுகிற எச்சத்திலிருந்து தான் அந்த மழை பெய்து அந்த நீர் வருகிறது. இவற்றையெல்லாம் நான் ஏன் சொல்கிறேன் என்று சொன்னால், there is an urgent need to preserve nature. இங்கே தமிழகத்திலே பல இடங்களிலே இன்றைக்கு அக்டோபர் நவம்பர் என்று இருந்த அந்த நிலை மாறி செப்டம்பர் அக்டோபர் என்ற பருவக்காற்று மாறி இன்றைக்கு நவம்பர் டிசம்பர் என்று ஆகிவிட்டது. எங்கு பார்த்தாலும் மிகப்பெரிய வெள்ளம். இவற்றுக்கெல்லாம் காரணம் யாருமல்ல, மனிதர்கள் தான். வேறு யாருமே கிடையாது. நாம் செய்ததை, நாம் செய்யக்கூடாதை செய்ததை இன்றைக்கு நாம் அறுவடை செய்து கொண்டு இருக்கிறோம். எனக்கு தெரியும், நம்முடைய காங்கயம், கரூர், வெள்ளகோயில் இந்த பகுதிகளிலே நிறைய குவாரிஸ் இருக்கிறது. கண்மண் தெரியாமல் அங்கே தோண்டி கொண்டிருக்கிறார்கள். ஒரு அளவே கிடையாது. வெள்ளகோயிலுக்கு பக்கத்திலே மயில்ரங்கம் என்ற ஒரு ஊர் இருக்கிறது. ஒரு 10 ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் இந்தோனேஷியாவிலே ஒரு நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது. அந்த நிலநடுக்கம் அங்கே ஏற்பட்ட போது that was felt at மயில்ரங்கம், almost 9,000 kilometers. அங்கே இருந்து இங்கே உணரப்படுகிறது என்று சொன்னால், we are all united by one plate, earth plate. இதை நாம் கட்டி காப்பாற்றாவிட்டால் நிச்சயமாக இயற்கை நம்மை அழித்துவிடும். we may live but our children may suffer. நாம் நம்முடைய சந்ததிக்கு எதை கொடுத்து செல்கிறோம்? not only moral values,
Not only ethical values, but also how to preserve this earth. இதை எப்படி காப்பாற்றுவது? எந்தையும் தாயும் மகிழ்ந்து குலாவி இருந்தது மின்னாடே, அவர் முந்தைய 1000 ஆண்டுகள் வாழ்ந்து முடிந்தது மின்னாடே, அவர் சிந்தையில் 1000 எண்ணங்கள் வளர்த்து சிறந்தது மின்னாடே, பின்னர் அங்கு அவர் அவருடைய பூந்துகள் ஆர்ந்தது மின்னாடே என்று சொல்லுகிறான். என்னுடைய தாயும் தந்தையும் இறந்த பிறகு என்னுடைய முப்பாட்டனும் பாட்டியும் கொள்ளு தாத்தாவும் அந்த பாட்டியும் இறந்த பிறகு அங்கே புதைக்கப்பட்டிருக்கிறார்களே, அந்த சாம்பல் கிடக்கிறது, அதன் மேல் நடந்து கொண்டிருக்கிறேன். அவருடைய ஆசீர்வாதத்தால் நடந்து கொண்டிருக்கிறேன். யாரோ விதைத்து சென்ற மரத்திலே இருக்கிற கனியை நான் உண்டு கொண்டிருக்கிறேன். நம்முடைய முன்னோர்கள் எவ்வளவு எவ்வளவு சிந்தனை உள்ளவர்களாக ஞானம் உள்ளவர்களாக இருப்பார்கள். யாரோ விதைத்து சென்ற மரத்திலே இருந்து நம்ம கனியை பறித்து கொண்டிருக்கிறோம். என்னுடைய குடும்பத்திற்கு மட்டும் போதும் என்று நினைத்து ஒருவன் இருந்திருந்தால் நமக்கு இந்த கனி கிடைக்குமா, இல்லை இந்த பழம் கிடைக்குமா, இல்லை மலர் கிடைக்குமா? கிடைக்காது. அவர்களெல்லாம் செஞ்ச மிகப்பெரிய புண்ணிய காரியங்கள். ஆகவே பெரிய புண்ணியத்தை எல்லாம் செய்ய வேண்டியதில்லை, பெரிய பாவத்தை செய்யாமல் இருந்தாலே போதும். ஆங்கிலத்தில் 2 வார்த்தைகள், தமிழிலே 2 வார்த்தைகள், ஆங்கிலத்தில் சில வார்த்தைகள். சின், சின் என்றால் what do you mean by sin? My principal told me, my correspondent, she told me that all of you are ready to answer. If you throw some questions, they will immediately give the answer. That's what she told me when she met me in person at Karur residence. She told me our parents are very, very brilliant. All of them are highly educated and they will enjoy this thing. They will immediately reply. Whatever you ask, immediately they will respond. That's what she told me. Sin என்றால் என்ன? பாவம். நல்ல காரியத்தை செய்தால் என்ன கிடைக்கும்? புண்ணியம் கிடைக்கும். சரி, புண்ணியத்திற்கு ஆங்கிலத்தில் என்ன வார்த்தை? Someone in the audience will please tell me what is the English equivalent for புண்ணியம்? பாவம் செஞ்சால் சின், பாவம். பாவத்திற்கு சின், புண்ணியத்திற்கு நம்முடைய வேதங்கள் உபநிஷங்கள் நம்முடைய புறநானூறு அகநானூறு எல்லாம் சொல்கிறது, நீ நல்லதை செய்தால் நல்லது நடக்கும், கெட்டதை செய்தால் கெட்டதைத்தான் அறுவடை செய்வாய் என்று சொல்கிறது. அப்படி சொல்லும் போது புண்ணியத்திற்கு என்ன ஆங்கிலத்தில் என்ன வார்த்தை இருக்கிறது? Some of you please supply your mind. என்ன வார்த்தை இருக்கிறது? What is the word? புண்ணியம் என்பதற்கு ஆங்கிலத்திலே சொல்லே கிடையாது. ஏனென்றால் they don't believe in that. பாவம் செய்வது வாரம் போய் மன்னிப்பு கேட்பவர் முடிந்து விட்டது. நீ நல்லது செய்து புண்ணியத்தை தேடி அதற்கு பிறகெல்லாம் அடுத்த ஜென்மத்தில் இன்னொரு அதெல்லாம் நம்பிக்கை இல்லை. புரியுதா உங்களுக்கு? So only this nation says if you do good things you will reach heaven and you will reap புண்ணியம். புண்ணியம் என்று சொன்னால் பாரத நாடு பழம்பெரும் நாடு, நீர் அதன் புதல்வர், நினைவகற்றாதீர் என்று சொல்லுகிறான். This is a land of great souls. இந்த நாடு புண்ணியம் செய்த நாடு. புண்ணியம் என்றால் எவ்வளவு பெரிய வார்த்தை. அந்த வார்த்தைக்கு ஆங்கிலத்தில் இல்லை என்று சொன்னால் அவர்களுக்கு அதை நம்பிக்கை இல்லை. இந்த நாட்டை கொள்ளையடித்து சென்று அவர்கள் இங்கே இண்டஸ் ரெவல்யூஷன், அக்ரி ரெவல்யூஷன் என்று எத்தனையோ புரட்சிகள் நடத்தினார்கள். விவசாய புரட்சி 400 ஆண்டுகள் எங்கே ஆண்டு சென்ற பிரிட்டிஷ்காரன் என்ன செய்தான் தெரியுமா? இந்த நாட்டுடைய கனிம வளங்களை, இந்த நாட்டுடைய செல்வங்களை எல்லாம் கொள்ளையெடுத்து சென்று அங்கே தொழில் புரட்சியும் அங்கே விவசாய புரட்சியும் நடத்தி அந்த நாட்டிற்கு மிகப்பெரிய உயரத்தை கொண்டு சென்று விட்டான். இந்த நாட்டை கொள்ளையடித்தார்கள், இந்த நாட்டை சுரண்டினார்கள். இந்த நாட்டை எல்லா விதத்திலும் கொள்ளையடித்து விட்டார்கள். இந்த நாட்டுடைய மக்களுடைய நாடு திரும்பி பிடித்து பார்த்தார்கள். எங்கே அடித்தால் எங்கே பிளவு ஏற்படும், எங்கே அடித்தால் எங்கே வலிக்கும் என்று தெரிந்து கொண்ட அவர்கள் நம்முடைய சிப்பாய்களை வைத்து நம்முடைய மக்களை கொன்றார்கள். நாம் எல்லாம் அதை பார்த்து கொண்டிருந்தோம். இன்றைக்கும் அவர்கள் நம்மை மடையர்களாக, முட்டாள்களாக, நிறத்திலே கருப்பர்களாக, அறிவிலே குறைந்தவர்களாக இருந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆனால் ஒன்றை சொல்லுகிறேன், அவர்கள் எல்லாவற்றையும் இந்த நாட்டிலே புரிந்து கொண்டார்கள். They understood each and everything in this country. The only thing which they did not understand, which they could not understand is ஆன்மீகம். இந்த ஆன்மீகம் என்பது இந்த நாட்டிலே இருக்கிற மிகப்பெரிய விஷயம். இந்த ஆன்மீகத்துடைய
எள்ளின் முனையளவு, டிப் ஆஃப் த ஐஸ்பர்க். டைட்டானிக் கப்பல் போய் மோதியது மிகப்பெரிய அட்லாண்டிக் கடலில் மிகப்பெரிய பனிப்பாறை, நீங்கள் பார்த்திருப்பீர்கள் படத்தில். அந்த பனிப்பாறையினுடைய ஒரு முனை, எவ்வளவு பெரிய பனிப்பாறை, அந்த பனிப்பாறையினுடைய ஒரு முனை என்று சொன்னால் எள்ளின் முனையளவு, டிப் ஆஃப் த ஐஸ்பர்க். அந்த அளவு கூட இந்த நாட்டுடைய ஆன்மீகத்தை பற்றி அவர்களால் புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை இன்று வரை. There are so many persons who visited this country in search of spirituality. What is there in this country? இங்கே என்ன இருக்கிறது? They want to know everything. இங்கே என்னமோ something இருக்கிறது. The Robert Frost எழுதுகிறான், நான் ஓடிக்கொண்டே இருக்கிறேன், கடைசியில் என்ன செய்வேன்? என் தாய்நாட்டுக்காக செய்ய வேண்டும், ஓடு தாய்நாட்டை காப்பாற்றுகிறார். அந்த தாய்நாடு நம்முடைய நாடு. இந்த நாட்டிற்கு ஒருவர் வருகிறார் 1930ஆம் ஆண்டு வாக்கில் வந்து திருவண்ணாமலைக்கு வருகிறார். இந்தியாவில் இருக்கிற மிகப்பெரிய ஆசிரமங்களுக்கு சென்று மிகப்பெரிய சாதுக்களை எல்லாம் சந்திக்கிறார். சந்தித்து விட்டு கடைசியாக ரமணரை பார்க்க வருகிறார். ரமணரை பார்க்க வந்து விட்டு அங்கே உட்கார்ந்து இருக்கிறார். ரமணர் அவர் கண்டுகொள்வதாக இல்லை. 2 நாள் 3 நாள் ஆகிவிட்டது. அங்கே இருப்பவர்கள் சொன்னார்கள், ஏங்க உங்கள் பார்க்க ஒருத்தர் வந்திருக்காரு, நீங்கள் அப்படியே உட்கார்ந்துருக்கிறீங்களா அப்படின்னு சற்று திரும்பி, யார் இவர் என்று கேட்டார். ஹூ ஆர் யூ? ஐ எம் பால் பிரண்டன் என்று சொன்னார் அவர். பால் பிரண்டன், தட்ஸ் யுவர் நேம்? ஐ எம் ஜஸ்ட் ஆஸ்கிங் ஹூ ஆர் யூ? ஹி வாஸ் கன்ஃபியூஸ்ட். ஐ எம் பால் பிரண்டன், ஐ எம் an American. So that's your nationality? I am just asking who are you? I am an American. My name is Paul Brenton. I have come in quest of spirituality. I just want to meet you to get some clarification. That's all. How many eyes you have said? I. Several eyes. 10 eyes. I 10 times you have told. What is the meaning of that eye? And Paul Brenton was shocked. I don't know what do you mean? I means I. No, Mr. Paul Brenton. I is not I is something else. என்னுடைய வாழ்நாள் முழுவதும் அந்த ஐ என்பதற்கான பொருளை தேடித்தான் நான் அறிந்து கொண்டிருக்கிறேன். இதுவரை என்னால் புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை. நான் என்பது என்ன என்பது என்னால் புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை. நீங்கள் ஒரு 10 தடவை சொல்லிவிட்டீர்களே நான் என்று. இஃப் யூ ஆர் ஏபிள் டு டெல் மீ த ரியல் மீனிங் ஆஃப் ஐ வில் பி ரியலி கன்வின்ஸ்ட் என்று சொன்னார். பால் பிரிண்டன் வாஸ் டேக்கன் அபேக் அண்ட் தென் ஹி பிகேம் a permanent disciple of ரமண மகரிஷி. இந்த நாட்டுடைய மிகப்பெரிய ஆன்மீக செல்வம், இந்த செல்வத்தையும் கட்டி காப்பாற்ற வேண்டும். இயற்கை வளங்களை காப்பாற்றுவதைப் போலவே ஆன்மீக செல்வங்களை காப்பாற்ற வேண்டும். ஆனால் அந்த ஆலமரம் போன்று இருக்கிற அந்த ஆன்மீகத்திற்கு பகுத்தறிவு ஆணிவேராக இருக்க வேண்டும். மூட நம்பிக்கைகளும் தேவையில்லாத காரியங்கள், ரிச்சுவல்ஸ், there are so many rituals for which we never know the meaning. யாருக்காவது கேள்விப்பட்டிருக்கிறீர்களா? என்றைக்காவது கேட்டிருக்கிறீர்களா? திருமணங்களிலே ஓதுகிற மந்திரங்களுக்கு உங்களுக்கு அந்த பொருள் தெரியுமா? தெரியாது. எத்தனையோ விஷயங்கள் நம்மை சூழ்ந்திருக்கிற விஷயங்கள். சரி, பெற்றோர் ஆசிரியர், பெற்றோர் மாணவர், அதை பற்றியா சற்று நேரம் பேசுவோம். இந்த பெற்றோர் பல பள்ளிகளில் உரையாற்றி இருக்கிறேன், பல பள்ளிகளில் பேசியிருக்கிறேன். பெற்றோருக்குத்தான் சொல்ல வேண்டும். they are all senior citizens, they know what is what and they have got a lot of responsibilities. அவங்களுக்கு தெரியும். அவர்கள் சொல்வதிலே நமக்கு ஒரு மகிழ்ச்சி ஏற்படுகிறது. மாணவர்களுக்கு நிறைய சொல்லுகிறோம். காலையிலே எழுந்து படி, மாலையிலே விளையாடு, காலை எழுந்தவுடன் படிப்பு, பின்பு கனி கொடுக்கும் நல்ல பாட்டு, அன்றைக்கே சொல்லி சென்று விட்டான். மாலை முழுதும் விளையாட்டு, வழக்கப்படுத்திக் கொள்ளு பாப்பா என்று சொல்லி சென்றானே, எல்லாம் சொல்லி சென்று விட்டார்கள். நான் எந்த உறவினர் வீட்டுக்கு சென்றாலும் அந்த குழந்தையிடம் நீ என்ன படிக்கிறாய் என்று ஒரு கேள்வி தான் கேட்பேன். அது ஒரு ஃபார்மல் கொஸ்டின். நான் 8வது படிக்கிறேன், அத்தோடு சரி. நீ என்ன ரேங்க் எடுக்கிற? இந்த கேள்வி வந்து தேவையில்லாத கேள்வி. எந்த குடும்பத்திற்கு சென்றாலும் ப்ளீஸ் டோன்ட் ஆஸ்க் சச் சில்லி கொஷின்ஸ் என்று கேட்காதீர்கள். யூ வில் பி an unwelcome person in future. அந்த வீட்டுக்கு மறுபடியும் போனோடனே என்னம்மா வந்தவுடனே இவர் கண்டபடி கேட்குறாரு, நீ இவர் பெரிய படித்தவரா, ஏமா இந்த மாதிரி கேட்குறாருன்னு சொல்லி அந்த பெண் தன்னுடைய தாயிடம் தந்தையிடம் சொல்லும். பெற்றோர்கள் செய்ய இன்னொரு தவறு, 2 குழந்தை இருந்தால் ஒரு குழந்தை இன்னொரு குழந்தையோடு ஒப்பிட்டு பேசுவது. உன்னுடைய அத்தை மகன் படிக்கிறான், உன்னுடைய மாமன் மகள் படிக்கிறான், உன்னுடைய அண்ணன் எவ்வளோ மார்க் எடுக்கிறான், எடுத்துகிட்டு போகிறான், எனக்கு என்ன? பெற்றோரை தயவுசெய்து
கரம் கூப்பி கேட்டுக்கொள்கிறேன், நெவர் கம்பேர் யுவர் சில்ட்ரன் வித் அதர்ஸ். உங்களுடைய குழந்தைகள் செப்பரேட் என்டிட்டிஸ், டோன்ட் கம்பேர் தம். அவர்கள் படித்து வேலைக்கு செல்வது என்பது வேறு. படித்தவன் எல்லாம் வேலைக்கு செல்கிறான், படிக்காதவன் தப்பாக நினைச்சு கொள்ளக்கூடாது, இது போன்ற பள்ளியை கூட கட்டி வேலை கொடுக்கிறார்கள். எது பெரிது? படித்தவன் ஒரு கல்லூரியில் விரிவுரையாக செல்கிறான். ஏதோ அரைகுறையாக படித்தவன் தன்னுடைய முயற்சியின் மூலம் ஒரு தொழிலை ஆரம்பித்து அந்த கல்லூரியை கட்டி அந்த விரிவுரையாளருக்கு வேலை கொடுக்கிறான். எது பெரிது? வேலை கொடுப்பதுதானே பெரிது. இந்த உலகம் அதை புரிந்து கொண்டதா? ஸோ we should encourage children. All of them are God's gift. சிந்தனை உள்ளவன் நாம், ஆறறிவோடு இருக்கிறோம். பகுத்தறிவு, தந்தை பெரியார் சொன்னாரே, பகுத்தறிவு பகலம் தந்தை பெரியார் சொன்னார் அல்லவா? என்ன சொன்னார்? சற்று நேரம் யோசித்துப்பார், எதற்காக என்று யோசித்துப்பார், ஏன் என்று கேள்வி கேள். ஏன் என்ற கேள்வி கேட்காமல் வாழ்க்கை இல்லை. தான் என்ற எண்ணம் கொண்ட மனிதன் வாழ்ந்ததில்லை. இது வாலி எழுதிய பாடல். மண்குடிசை வாசல் என்றால் தென்றல் வர வெறுத்திடுமா, மாலை நிலா ஏழை என்றால் வெளிச்சம் தர மறுத்திடுமா, உனக்காக ஒன்று எனக்காக ஒன்று ஒருபோதும் தெய்வம் கொடுத்ததில்லை. இல்லை என்போர் இருக்கையிலே இருப்பவர்கள் இல்லை என்பார். இல்லை என்போர் இருக்கையிலே இருப்பவர்கள் இல்லை என்பார். மடி நிறைய பொருள் இருக்கும், மனம் நிறைய இருள் இருக்கும். எது வந்த போதும் பொதுவென்று வைத்து வாழ்கின்ற பேரை வாழ்த்திடுவோம் என்று புரட்சித் தலைவர் எம்ஜி ராமச்சந்திரனுக்காக அன்றைக்கு வாலி எழுதினார். இந்த பாட்டை வாலி எழுதி ஒவ்வொரு வீடாக எடுத்து சென்று, நான் எழுதியிருக்கேன், ஒவ்வொரு கதாசிரியர் எடுத்து சென்று, ஒரு டைரக்டர் எடுத்து சென்று எல்லோரும் இது ஆகாத பாட்டு ஆகாத பாட்டு என்று சொல்லி சென்றார்கள். கடைசியிலே ஒரு வாய்ப்பு கிடைத்தது, அந்த படத்திற்கு எழுதினார். அதற்கு பிறகு தொடர்ந்து எம்ஜிஆர் சொன்னார், எனக்காக மட்டும்தான் எழுத வேண்டும் என்று வாலியிடம் அன்பு கட்டளையிட்டார். இந்த பாடலை எழுதி ஒவ்வொருவராக சென்று, ஒவ்வொரு கதாசிரியராக சென்று, ஒவ்வொரு இயக்குனராக சென்று வாய்ப்பு கேட்டார். இந்த பாட்டை பாருங்கள். நோபடி ரெஸ்பெக்டட் ஹிம், நோபடி ரிகார்டட் ஹிம். நான் சொல்லுகிறேன், திறமை உள்ளவன் எங்கிருந்தாலும் தேசம் அவனிடம் ஓடும். உங்களுடைய குழந்தைகளும் திறமைசாலிகள் தான். குறைத்து எடை போடாதீர்கள், என்றைக்கும் குறைத்து எடை போடாதீர்கள். they are born to create history என்று நம்புங்கள். அவர்களிடம் வாழ்க்கையை நீங்கள் ஒப்படையுங்கள், they will do better. சுப்பிரமணிய பாரதி என்ன தெரியுமா? இட்ஸ் a great poet. எவ்வளவு பெரிய பாடலாசிரியர், எவ்வளவு பெரிய கவிஞர். ஆசிரியராக ஒரு பள்ளியிலே பணியாற்றி கொண்டிருக்கிறார். there was a local competition. பாடல் எழுதுவதற்கு லோக்கல் காம்படிஷன் ஒன்று, உள்ளூரில் ஒரு போட்டி. முதல் பரிசு 500 ரூபாய், இரண்டாம் பரிசு 300 ரூபாய், மூன்றாம் பரிசு 200 ரூபாய். It was a localized competition. So Bharati's friends requested him to write a poem. If you write it, you will get the first prize. Bharati was already in a poverty-stricken condition. His family was just languishing. நண்பர்கள் சொல்லுகிறார்கள், ஒரு பாடல் எழுதினால் 500 ரூபாய் கிடைக்கும். அந்த 500 ரூபாய் என்பது ஒரு பெரிய ஒரு தொகை உங்களுக்கு. ஆகவே நீங்கள் பாடல் எழுதுங்கள் என்று கேட்டுக்கொண்டார்கள். பாரதி ஒரு பாடலை எழுதினார், எழுதி இதை அனுப்பினார். எழுதி அனுப்பிவிட்டார்கள். பரிசு போட்டி முடிந்த பிறகு பரிசு அறிவிக்கப்பட்டது. உங்களுக்கு தெரியுமா? ஃபர்ஸ்ட் பிரைஸ் வாஸ் கிவன் டு சம்படி எல்ஸ், நாட் பாரதி. செகண்ட் பிரைஸ் வாஸ் கிவன் டு சம்படி எல்ஸ், அதுவும் பாரதி கொடுக்கவில்லை. மூன்றாவது பரிசு போனால் போகிறது என்று பாரதி கொடுத்தார்கள். போனால் போகிறது என்று பாரதி கொடுத்தார். அவர் எழுதி அந்த பாடல் எது தெரியுமா? பாரதியால் எழுதப்பட்டு மூன்றாம் பரிசு பெற்ற அந்த பாடல் எது தெரியுமா? செந்தமிழ் நாடென்னும் போதினிலே என்ப தேன் வந்து பாயுது காதினிலே. தமிழை கற்கக்கூடிய எவருக்கும் அரிச்சுவடி அந்த பாட்டு தான். அந்த பாட்டு பெற்றது மூன்றாம் பரிசு. உங்கள் குழந்தை 10வது ரேங்க் எடுக்கலாம், 15வது ரேங்க் எடுக்கலாம், கடைசி மாணவனாக கூட இருக்கலாம். ஆனால் ப்ளீஸ் பிலீவ் தட் இஸ் பார்ன் டு கிரியேட் ஹிஸ்டரி இன் திஸ் வேர்ல்ட். இன்றைக்கு இருக்கிற யாரும் மரியாதை இல்லாமல் கொடுக்காமல் போகலாம். இன்றைக்கு இருக்கிற சமுதாயம் ஒதுக்கி செல்லலாம். ஷேக்ஸ்பியர் அண்ட் மார்லோ, they were both contemporaries. ரெண்டு பேரும் ஒரே நேரத்திலே பாடல் எழுதுகிறார்கள். மார்லோ was regarded as the best poet in England. ரெண்டு பேருமே ஒரே நேரத்தில் பாடல் எழுதியவர்கள். ஷேக்ஸ்பியர் வாஸ் நாட் ரெஸ்பெக்டட் அட் ஆல். அவர் இரண்டாம் தர நாடகாசிரியராகத்தான் பார்க்கப்பட்டார்.
பட் சரித்திரம் வரலாறு மாற்றி எழுதியது ஷேக்ஸ்பியர் த கிரேட்டஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இங்கிலீஷ் போய்ட்ஸ் என்று சொல்லி சரித்திரத்திலே ஆங்கிலம் என்று சொன்னால் ஷேக்ஸ்பியர் என்று சொல்லக்கூடிய அளவிலே இன்றைக்கு உலகளாவிய புகழை பெற்ற பெரிய மாமனிதராக விளங்குவதற்கு காரணம் அன்றைக்கு அவருக்கு அந்த புகழ் கிடைக்கவில்லை, அந்த திறமை அன்றைக்கு மதிக்கப்படவில்லை. ஆகவே உங்கள் மகன் முதல் மார்க் வாங்கவில்லை, சரியா படிக்கவில்லை என்றால் வருத்தப்படாதீர்கள். நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன், இது ஆறுதலுக்காகலாம் சொல்லவில்லை. அவனுக்குள்ளே ஏதோ ஒரு தனித்திறமை இருக்கும், அவனுக்குள்ளே ஏதோ ஒன்று ஒளிந்திருக்கும். ப்ளீஸ் allow him to flourish on his own accord. அது எப்படி இருக்குதோ அப்படியே விட்டு விடுங்கள். பட் ஒழுக்கம், அந்த ஒழுக்கத்திற்கு மாறாக எதுவும் நடக்கக்கூடாது. என்ன வேண்டுமோ வாங்கி கொடுங்கள், அதை பற்றி கவலை இல்லை, தவறும் இல்லை. சொன்னார்களே செல்ஃபோன் இன்றைக்கு இருக்கிற மிகப்பெரிய சவால், இன்றைக்கு ஒவ்வொரு பெற்றோருக்கும் இருக்கிற சவால். கரஸ்பாண்டன்ட் ரொம்ப ஈஸியாக சொல்லிட்டு போயிட்டாங்க, பெற்றோர்கள் யாரும் இங்கே கொடுக்காதீங்க, ப்ளே பண்ண விடாதீங்க அப்படின்னு. சாப்பிட வரணும்னா கொஞ்சம் நேரம் விளையாண்டா தான் சாப்பிடவே வர்றேன்னு சொல்கிறாங்க. அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க? செல்ஃபோன் விளையாடினால்தான் கொஞ்சம் நேரம் குழந்தைக்கு விளையாட கொடுக்குறாரு, கொஞ்சம் நேரம் விளையாடினா தான் சாப்பிட வருது. அப்போ என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு எனக்கு பெற்றோர் கேட்குறாங்க. நீ வேண்டான்னு சொல்கிறீங்க, ரைட்டு, சாப்பிடவே மாட்டேங்கிறான், என்ன செய்யறது? ஆனால் திஸ் இஸ் அன் ஈவில், வி ஹவ் டு லிவ் வித் திஸ். இதனோடு தான் வாழ்ந்தாக வேண்டும், வேறு வழி இல்லை. ஆனால் தவறு எது சரி எது என்பதை நாம் சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டும். ஒரு குழந்தைக்கு சரி எது தவறு என்பதை நாம் சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டும். பேட் டச் குட் டச் சொல்லிக் கொடுக்குறோம் அல்லவா? ஒரு குழந்தைக்கு, குறிப்பாக பெண் குழந்தைக்கு பேட் டச் குட் டச் சொல்லிக் கொடுக்குறோம் அல்லவா? அதை போல நல்லது எது கெட்டது என்பதை ஆரம்பத்தில் சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டும். இந்த நாட்டுடைய வரலாற்றை பற்றி சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டும். முதலிலே உங்களுடைய பெற்றோரை பற்றி நீங்கள் சொல்லுங்கள், உங்களுடைய தாத்தா பாட்டியை பற்றி சொல்லுங்கள், அவருடைய பேரை சொல்லுங்கள். முதலில் ask them to draw family tree. The family values are very very important. முதலில் அதை செய்தி சொல்லுங்கள். என்னுடைய தாத்தா பேர் தெரியும், தாத்தாவுடைய தாத்தா பேர் தெரியும், ஏன்னா திதி கொடுக்கும்போது அவர் கேட்கிறார், அதனால் நாம் தெரிந்து கொள்கிறோம். இல்லாவிட்டால் அதுவும் இருக்காது. இப்படித்தான் நிறைய இல்லங்களில் போய்கொண்டிருக்கிறது. ஆனால் உங்களுடைய முன்னோர்கள் தான் நீங்கள் கண்ட தெய்வங்கள், உங்களுடைய பெற்றோரால் பார்க்கப்பட்டவர்கள், அவர்களுடைய முன்னோர்கள். ஆகவே கண்கண்ட தெய்வங்கள் அவர்கள் தான். அந்த கண்கண்ட தெய்வங்களை வணங்க வேண்டும் என்று சொன்னால் அவர்கள் வகுத்து சென்றிருக்கிற பாதையில் நாம் பயணத்தை தொடர வேண்டும். அது ஏதோ இந்த நாட்டிலே பிறந்து விட்டு என்பதற்காக அல்ல. இந்த பள்ளியிலே சேர்ந்து படிக்கிறோம் என்று சொன்னாலே எல்லா பெற்றோர்களும் கிடைக்காத ஒரு வாய்ப்பு. எத்தனை பெற்றோர்கள் இது போன்ற பள்ளியிலே படித்திருப்பீர்கள்? How many of you? என்னுடைய கல்லூரி பள்ளி படிப்பு என்றைக்குமே நான் ஒரு தனியார் பள்ளியிலே படித்ததே இல்லை, தனியார் கல்லூரியில் படித்ததில்லை. ஒன் ரீசன், இதுபோல் ஒரு there was no network of this, the mushrooming of private institution, அந்த மாதிரி இல்லை. இன்றைக்கு நிலைமை மாறிவிட்டது. இருந்தாலும் கூட எண்ணி பாருங்கள், எத்தனை பெற்றோர்கள் இது போன்ற சிறந்த பள்ளிகளிலே படிக்கக்கூடிய வாய்ப்பை நீங்கள் பெற்றீர்கள் நினைத்து பாருங்கள். நிச்சயமாக இருக்காது, பாதி பேர் கூட இருக்காது. ஆனால் உங்கள் குழந்தை செல்வங்களுக்கு இந்த வாய்ப்பை நீங்கள் கொடுத்திருக்கிறீர்கள். உங்கள் குழந்தை செல்வங்களுக்கு இந்த வாய்ப்பை நீங்கள் கொடுத்திருக்கிறீர்கள் சொன்னால் they should understand you. நான் சொல்லுகிறேன், மாணவ செல்வங்கள் சொல்லுகிறேன், நீங்கள் கண்கண்ட தெய்வம் என்றைக்கு இருந்தாலும் சரி, ஒன்றே ஒன்று தான் உங்களுடைய பெற்றோர்கள். கடைசி வரை உங்களுடைய நலனிலே அக்கறை இருக்கிற ஒரே ஒரு ஆத்மா, இரு ஆத்மாக்கள், தாயும் தந்தையும் மட்டும்தான், வேறு யாருமே கிடையாது. இந்த ஒரு நிலையை நீங்கள் புரிந்து கொண்டாலே போதும், மாணவ செல்வங்கள் வாழ்க்கையிலே உயர்ந்து வருவீர்கள். ப்ளீஸ் திங்க் ஆஃப் யுவர் பேரண்ட்ஸ், டோன்ட் ஸ்பீக் இல் ஆஃப் தம். சில கம்ஃபர்ட்ஸ் உங்களுக்கு கொடுக்காமல் இருக்கலாம், சில விஷயங்களை அவர்கள் உங்களுக்கு நிராகரித்திருக்கலாம். ஆனால் கடைசி வரை நீங்கள், உங்களுக்கு 60 வயது, என்னுடைய தாயாருக்கு இன்றைக்கு 85 வயது, இன்று வரை இன்னும் சிறிது நேரத்தில் எனக்கு தொலைபேசியிலே அழைப்பார்கள், நீ வந்து விடுவாயா இல்லையா என்று. அவர்களை பொறுத்தவரை நான் என்றைக்கு ஒரு மகன்தான். என்னுடைய மனைவி கூப்பிடுவது அது வேறு விஷயம். ஆனால் என்னுடைய தாய் கூட அழைப்பார்கள் என்று சொன்னால் அந்த தாய்க்கு நான் கடைசி வரை மகன் நான் தான். அந்த தாயை கண்கலங்காமல் பார்த்து கொள்ள வேண்டிய நிர்பந்தம் இன்றைக்கு ஒவ்வொருவருக்கும் ஏற்பட்டிருக்கிறது. இந்த பூமி ஒரு ஃபேமிலி என்று சொல்லுகிறோம். வாட் இஸ் ஃபேமிலி? இஃப் த மதர் இஸ் புட் இன் தி ஆர்ஃபனேஜ், this what is it, old age home, old age home, what is the fun in that, what is the purpose in that? And I am telling you, if you want to admit your parents in the
old age home, you'll have to wait because there is also a long queue over there. There is waiting list over there. You'll have to wait for some time before admitting your parents in the homes. அந்த அளவிற்கு நாம் இன்றைக்கு நம்முடைய பெற்றோரை நம்மால் கவனித்துக்கொள்ள முடிகிற நிலையில் இருக்கும்போதே கொண்டு போய் அநாதை இல்லத்தில் சேர்ப்பதை போல முதியோர் இல்லத்தில் சேர்க்கிறோம். இது அண்ணன் தம்பி இருந்தால் இங்கே 6 மாதம் அங்கே 6 மாதம், இங்கே 1 மாதம் அங்கே 1 மாதம். இதெல்லாம் நான் சொல்லுகிறேன், எல்லோருக்கும் அந்த நிலை வரும், எல்லோருக்கும் அந்த நிலை வரும். இந்த ஃபேமிலி, ஒன் ஃபேமிலி என்று சொல்லுகிறோமே, அந்த ஃபேமிலி என்பது கிழக்காசி நாடுகளில் மட்டும்தான் இருக்கிறது. மேற்கத்திய நாடுகளில் அது போன்ற ஒரு கட்டமைப்பு இல்லை. மோஸ்ட் ஆஃப் தி யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸ் they are all living together. 70% living together தான், 30% is only marriage, அதுவே 70% is living together. ஆகவே இந்த one earth one family means the family should be nurtured with values. இல்லாவிட்டால் பயனில்லை. What is the purpose in saying one earth one family? Earth is one family, that is different, but the nucleus is the family. The focal point is the family. The family loses values, then the country will be ruined. இன்றைக்கு இரவு எங்கே செல்வோம்? If there is no family, where I will go? I will be roaming in the street. All I will be roaming in the street. What will happen? Why? இரவிலே அமைதி எங்கே இருக்கிறது? எல்லோரும் அங்கே அவர் வீட்டுக்கு சென்று விடுகிறோம். இல்லம் என்று ஒன்று இல்லை என்றால், மனைவி குழந்தை குட்டிகள் என்று ஒன்று இல்லை என்றால் என்ன நடக்கும்? சற்று நினைத்து பாருங்கள். ஆகவே தான் குடும்பம் என்று உருவாக்கினார்கள். உலகமே குடும்பம் என்று வரும்போது தட்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் கான்செப்ட். பட் உங்கள் குடும்பத்தையாவது உருப்படியாக பாருங்கள். I just request the parents, there is a lot of duty, responsibility cast upon you. Please take care of your parents, please take care of your children. உங்களுக்கு இரண்டுமே இருக்கிறது, ரெண்டு வேலையும் இருக்கிறது, 2 கடமையும் இருக்கிறது. ஆகவே சிறப்பாக நடந்து கொண்டிருக்கிற இந்த விழாவிற்கு என்னை அழைத்து பெருமை செய்த நம்முடைய கரஸ்பாண்டன்ட் நிர்மலா அவர்கள் என்னை அங்கே கரூருக்கு வந்து என்னுடைய இல்லத்திலே என்னை சந்தித்து அவருடைய தோழர்கள் வந்திருந்தார்கள், இந்த சகாக்கள் வந்திருந்தார்கள். மிக அருமையான டேஷிங் லேடி with a lot of inspiration, with a lot of she is ready to perspire also. Inspiration எங்கே இருக்கிறது? perspiration இருந்தால் தான் inspiration வரும். So once you are ready to perspire, you can never bother, because you need not bother. You will inspire so many persons. If you are ready to perspire, you will definitely inspire many others. So she is ready to perspire, she is perspiring, and the rewards are the students. See the young people, young kids, especially that Yalini, she was speaking so eloquently, I was all shocked. இன்னைக்கு நான் சொல்லுகிறேன், தமிழகத்திலே எத்தனை பேச்சாளர்கள், ஒரு குறிப்பில்லாமல் பேசக்கூடிய பேச்சாளர் எத்தனை பேர்? ஏன்னா எந்த குறிப்பும் இல்லை. இது எதற்காக என்று சொன்னால், மேடையில் ஏற்படும் பெயர், அது மட்டும்தான் இங்கே இருக்கிறது. வேறு எதுவுமே நான் உங்களிடம் பேசிக்கொண்டேன். ஒரு சிறு குறிப்புடன் இல்லை, just empty handed. How many of you can talk with such competence without any piece of paper for hours together, facing a mob, facing an audience? She did that. I was really awe-stricken. She is a real potential. அவருடைய பெற்றோர்களை நான் பாராட்டுகிறேன். அது அவர்கள் சொல்லிக் கொடுத்ததா இல்லை இயற்கையில் வந்ததா என்று தெரியாது, இருந்தாலும் they take the credit for that. 5ஆம் வகுப்பு படிக்கிற அந்த மாணவிக்கு மனமார்ந்த பாராட்டுகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அதை போலவே ஒவ்வொருவரும் ஜெம் தான், அழகாக they performed so beautifully. I would love to be here for some more time to watch the performance of other students also, but of course the woods are lovely, dark and deep, and there are miles to go before I sleep. These are the words which inspired Jawaharlal Nehru. There are so many persons, there is a lovely atmosphere here, but I have got a lot of miles to go, a lot of promises to keep. Please bear with me. I thank Madam and Sir, Mr. Mohanlal, for the excellent opportunity rendered to me to address you on this occasion. Thank you very much. கனியிட ஏறிய சுளையும் முற்றல் கடையிட ஏறிய சாரும் பனிமலர் ஏறிய தேனும் காட்சி பாகிட ஏறிய சுவையும் நனிபசு பொழியும் பாலும் தென்னை நல்கும் குளிரல நீரும் இனியன என்பேன், எனினும் தமிழை என் உயிர் என்பேன். நீலச்சுடர்மணி வானம் அங்கே நிறைய குளிர்வன் நிலவாம், காலை பருதியின் உதயம் அங்கே கடல் மேலெல்லாம் ஒளியாம், மாலை சுடரில் மூழ்கும் நல்ல மலைகளின் இன்ப காட்சி மேலென எழுதும் கவிஞர்
தமிழின் விந்தை எழுத தரமோ, சென்னல் மாற்றிய சோறும் பசினை தேக்கிய கரியின் வகையும் தன்னிகர் தானிய முதிரை கட்டி தயிரோடு மிளகின் சாரும் நன் மதுரஞ்சை கிழங்கும் காணில் நாவில் இனித்திடும் அப்பம் உன்னை வளர்ப்பன தமிழா, உன் உடலை வளர்ப்பன தமிழா. எனினும் உன் உயிரை வளர்ப்பது தமிழே, உன் உணர்வை வளர்ப்பதும் தமிழே தமிழே என்ற தமிழ்த்தாயின் பொற்பாதங்களின் சிரம் சாய்த்து கரம் கூப்பி வாய்ப்புக்கு நன்றி பாராட்டி வணங்கி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம்.